in geography. In last class, we already studied migration and urbanization. I hope you have all understood. Today, I am going to teach understanding secularism. Secularism means Sahiputtanmai, Samaya Sahiputtanmai. So we are Indians, our country is secularism country. Samaya Sahiputtanmai ulla naadu. So Pakistan ponena apdi kediyadu. Mother sarga eduppadile irukum. Ana India apdi kediyadu. Democratic country. Yaar namuchula we can speak anything. நம்மளுடைய கருத்துக்களை நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கு நமக்கு we got freedom. So today we are going to learn meaning of secularism and importance of secularism and importance of secular education. What are the government to take step to implement the secular education? மாணவர்களை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் இந்த சமய சகிப்புத்தன்மைகளை நம்ம today we are going to learn first of all meaning of secularism. In India has so many religions and languages. So நிறைய நம்ம மதம் பேசக்கூடிய மக்களும் ரிலிஜியஸ் இருக்காங்க. India is a land of multi-religious faith with God. நம்ம கடவுள் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் multicultural belief. It is the birthplace of four major religions: Hinduism, Jainism, Buddhism and Sikhism. இந்த நாலு தான் major important four religions. Christianity came from other country, foreign language. So these are the basic religions in India in those days. So in our country, people, diverse religions, beliefs have been living peacefully for a long time. In previous, the people are living peacefully. We are different from religions and languages. Nowadays it is not possible. இன்னைக்கு அது இல்லை. சரி, நான் ஓப்பனாக அதை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம மதத்தின் அடிப்படையில் மொழி அடிப்படையில் நம்ம பிரிக்கப்படுதோம். இன்னைக்கு ஆளக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் அப்படிதான் கொண்டு வராங்க. ஆனால் நம்ம பட் இன் தமிழ்நாடு we are not affected. நம்ம அதை என்ன செய்யல, அந்த இதுக்குள்ள போகல. நம்ம மற்ற நார்த் இந்தியன்ஸ்ல அது இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. If you go there you can see it. So modern nation state, multi-religious state, hence there is a need to tolerate all religions. Our concept of secularism is aimed to creating a society in which people of religious belief or people who do not belong to any religions, harmony and peace. That is a motto. இதான் நம்முடைய செக்குலரிசம் மோட்டோ என்னன்னா peaceful living. அமைதியாக வாழ வேண்டும். எந்தவித பிரச்சனையும் இந்த மொழி அடிப்படையில் மத அடிப்படையில் என்ன செய்யக்கூடாது. If you know Pakistan, anytime bomb blasts there, எப்பவும் குண்டு வெடிக்கும். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். நம்ம நாட்டில் அந்த அப்படி கிடையாது. ஆனால் பாகிஸ்தான் போனாலும் சரி, ஆப்கானிஸ்தான் போனாலும் அது வந்து ஒரு மதத்தை சார்ந்த நாடு. அது செக்குலரிசத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆகவே அங்கே எப்போ வெடிக்கும், பாம்பு பண்ணுவாங்க. ஸ்ரீலங்கா ஒன்ஸ் சேம் சிச்சுவேஷன் லைக் தட். நவடேஸ் பீஸ்ஃபுல். உனக்கு தெரியும், விடுதலை புலிகளே இருக்கும், எப்பவும் அங்கே பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கும். ஆனால் இன்னைக்கு இல்லை, பீஸ்ஃபுல்லாக மக்கள் வாழ்வாங்க. அதுதான் செக்குலரிசம் மீன்ஸ் நம்ம சமய சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும். We are living various languages, various religions. We are all same. அந்த எண்ணம் நமக்கு என்ன செய்யணும், என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு அந்த செக்குலரிசம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படும். அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அது வரையில் அது என்ன செய்யாது இருக்காது. ராஜாராம் மோகன் ராய், then Rabindranath Tagore, Syed Ahmad Khan, then Mahatma Gandhi, Ambedkar are some of the noted individuals held high in public regard. So அவங்க அதான் சொன்னாங்க, secularism is valuable for a society like India which is characterized by religious diversity. நம்முடைய பண்பு நலன்கள் வந்து இந்த ரிலீஜியஸ் அடிப்படையில் என்ன செய்யக்கூடாது, பிரிவினைகளை வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு பிரிக்காங்க. அரசு ஆட்சியாளர்கள் அதை தான் கொண்டு வராங்க, முன் வைக்காங்க. அதை வச்சு தான் நம்மள என்ன செய்யறாங்க. சப்போஸ் யூ ஆர் காட் எஜுகேட்டட், யூ வில் எஸ்கேப் ஃப்ரம் தட். அதுல இருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம். படிப்பறிவு உள்ளவங்க தப்பிக்கிடுறாங்க, படிப்பறிவு இல்லாதவங்க அதுக்குள்ள போய் என்ன செஞ்சுருந்தாங்க, விழுதுறாங்க. தென் so secularism is the principle of separation of state and religion, or more broadly known interference to the state in the matter of religion. Via versa. நல்லா பார்த்துக்கோ. இந்த முன்னாலாம் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் நமக்கு அடிக்கடி பிரச்சனை வரும். மொழி அங்கே கன்னடம் பேசுவாங்க, இங்கே தமிழ். அடிக்கடி பார்டர் மைசூரில் பிரச்சனை வரும், பஸ்ஸை உடைப்பாங்க. இப்போ
அது இல்லை, ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிச்சு. ஆனால் when I was studying காலேஜில் படிக்கும்போது இந்த பிரச்சனை அடிக்கடி நடக்கும், ஸ்ரீலங்காவில் ப்ராப்ளம் நடக்கும். இதெல்லாம் இன்னைக்கு குறைஞ்சிச்சு. ஸோ செக்குலரிசம் மீன்ஸ் டு லிவிங் வித் பீஸ்ஃபுல் லைஃப். தென் objectives of secularism to our religious group does not dominate another. That is the main option. என்னதுன்னா மதத்தின் அடிப்படையில் பிரிவு ஒரு குரூப், ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ன செய்யக்கூடாது, டாமினேட் பண்ணக்கூடாது, ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடாது. அதை தான் சொன்னேன். பாகிஸ்தான்ல அப்படிதான் இருக்கு, போனேன்னா தெரியும் உனக்கு. இங்க அப்படி கிடையாது. ஆனா மும்பையில அதை வச்சு ஒரு மூவி எடுத்தாங்க மும்பையில். அங்க இதே ப்ராப்ளம் தான். மதத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டு மதத்துக்கு இடையில சண்டை, நிறைய தீ. பாம்பே படத்தை பார்த்தோன்னா யூ கேன் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். மணிரத்னம் டைரக்ட் பண்ண படம் நல்லா பண்ணார், அந்த பேசிக் அந்த கான்செப்டை வச்சு. ஆனால் இன்னைக்கு அங்கே செக்குலரிசம் இருக்கு, ஓரளவுக்கு இப்போ பிரச்சனை இல்லை. நான் காலேஜ் படிக்கும்போது அந்த ப்ராப்ளம். தென் சம் மெம்பர்ஸ் டு நாட் டாமினேட் அனதர் மெம்பர்ஸ் ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டி. மத சார்ந்த அடிப்படையில் சில பிரிவினை சார்ந்தவர்கள் என்ன செய்யக்கூடாது, டாமினேட் பண்ணக்கூடாது. டாமினேட் மீன்ஸ் என்ன, நான் வச்சதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யக்கூடாது. The state does not encourage it. அந்த கவர்மெண்ட் என்ன செய்யக்கூடாது, இதான் மெயின் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் செக்குலரிசம். அதை என்கரேஜ் பண்ணும். அந்த கவர்மெண்ட் சிலரை என்கரேஜ் பண்ணும், கேஸ் ஃபைல் பண்ணாது, சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க கீழே. Then a simple statement by post equal illustration secular view religious does not teach us animosity. We are Indian and India is our home. நம்ம வீட்டில் நம்மளுக்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும், ஆனால் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், வெளியே காட்டும். அதே மாதிரி இந்தியா வந்து லைக் இட்ஸ் அவர் ஹோம். நம்மளுடைய நாட்டுக்கு நம்ம வீடு மாதிரி பேசி பண்ணா நாடு என்ன செய்யும், சுமூகமா இருக்கும், பிரச்சனை இல்லாம இருக்குங்கிறது அந்த பாடத்தை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன செஞ்சிருக்காங்க, செக்குலரிசம் வச்சிருக்காங்க. Then the characteristic feature of secularism, principle of liberty. Liberty means என்னன்னா சுகாதார கோட்பாடு. The state permits the practice of any religion. நீ வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு மதத்தையும் நம்ம நாட்டில் தலைவிகள் அன்னைக்கு இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும், ஆனால் பாகிஸ்தானுக்கு போனாலோ ஆப்கானிஸ்தான் போனாலோ பண்ண முடியாது. அதை தான் சொன்ன அந்த வித்தியாசத்தை உனக்கு புரியும். ஆனால் இந்தியாவில் இன்னைக்கு ஒரு மதத்தில் இருந்துட்டு நாளைக்கு ஒரு மதத்துக்கு மாறிக்கலாம். வித்வுட் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இப்போ சமீப காலமாக சில ஸ்டேட்ல சட்டங்கள் போடுறாங்க இருக்கு. அதுதான் சொன்னேன், அரசியல் அதுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது, வரக்கூடாது. வரும்போது அந்த செக்குலரிசத்துக்கு ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ நம்ம நீங்க என்னன்னாலும் பேசிக்கலாம், மதத்தை மாறிக்கலாம், சொல்லதான் கூடாது. நீ எந்த மதத்துக்கு போனா வரலாம். தென் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஈக்குவலிட்டி, சமத்துவ கோட்பாடு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்குலரிசத்துடைய கூட நலன்கள். என்ன வேரியேஷன் காட்டக்கூடாது, அது என்ன செய்யணும், சமத்துவ கோட்பாடு. தென் நியூட்ராலிட்டி, நடுநிலைத்தன்மை. அதான் சொன்னேன், ஒரு சைடா போகக்கூடாது. ஆல் ஆர் ஈக்குவல், எல்லாருக்கும் சமத்துவம்னு சொல்லிட்டாங்க. வீட்டில் எல்லாருக்குமே சமபாகம் உண்டு, ஆணுக்கு என்ன உண்டு அதே பெண்ணுக்கு. ஸோ முன்னால் அப்படி கிடையாது, பெண்களுக்கு எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி முன்னால சொன்னாங்க. வென் த மொனார்கி பீரியட், மன்னராட்சி காலத்தில். இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. ஆஃப்டர் வி காட் ஃப்ரீடம், வி காட் எனி ஃப்ரீடம். நமக்கு வந்து எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க, எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம், அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு. ஸோ இதை தீஸ் ஆர் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அண்ட் characteristics of secularism. What are the principle of liberty, principle of equality, principle of neutrality. Neutrality means நடுநிலைத்தன்மை. Then importance of secularism. So why we need secularism? If we have secularism mind, we can live smoothly without any problem, any bomb blast, any non-violence. ஏதாவது பிரச்சனை நமக்கு என்ன செய்யாது, ஈடுபடாது. அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்ததுனால தான் குண்டு வீசினாங்க, துப்பாக்கி சூடு நடந்தது, உனக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தூத்துக்குடி இன்சிடென்ட், ஸ்டெர்லைட். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த செக்குலரிசம் அந்த எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன செய்ய விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடும். ஸோ த கான்செப்ட் ஆஃப் செக்குலரிசம் evolved in India as equal treatment of all religions. We need secular state to maintain peace and harmony between people of various religions. So it is a part of democracy which grant equal rights. Equal rights means சமத்துவம், எல்லாருக்கும் எல்லா உரிமையும், சமத்துவ உரிமை. Our constitution provide equal rights to us. நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டாக்டர் அம்பேத்கர் வரை இருக்கும்போது நமக்கு என்னென்ன equal rights you already studied in previous classes or you already know that. உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன உரிமை உண்டு, பேசுறதுக்கு உரிமை உண்டு, அரசு சார்ந்த பொருட்களை பயன்படுத்திக்கலாம். பட் we do not damage it. அதை என்ன செய்யக்கூடாது, நம்ம உடைக்கக்கூடாது, டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் நம்மளுடைய உரிமை. பேசலாம், நம்மளுடைய கருத்துக்களை, பேப்பர் எழுத்து உரிமை இருக்கு,
பேசுறதுக்கு உரிமை. These are the important. Secularism வந்து நமக்கு என்ன சொல்லி தரும்னா we are living calm life, அமைதியான வாழ்க்கை சில ஸ்டேட்ல இருக்குது, எந்த ப்ராப்ளமும் என்ன செய்யாது இருக்காது. So then constitution and secularism. The secularism is the part of Indian constitution. The makers of Indian constitution were Ambedkar made this constitution with the help of some people in the 1950. அதுதான் நம்ம celebrate in Republic Day coming 26th. நம்ம அதுதான் நம்ம குடியரசு தினமா கொண்டாடுறோம். அன்னையில தான் நமக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்தாங்க. So aware that the strong and united nation could be built only when all section of people get freedom to practice the religion. So secularism asserted as one of the fundamental rights and development of democracy in India. When the British people ruled our country, they are forced to the Christianity. The people are think that என்ன செஞ்சாங்கன்னா கிறிஸ்தவத்தை பரப்புனாங்க அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. நான் அப்படி கிடையாது. அவங்களுக்கு கொஸ்டின் பண்ணதுக்கு மதம் தேவைப்பட்டு மக்கள் விரும்பி போனாங்க. யாருக்கு ஏன்னா அவங்க they are give so many help to the poor people. They give education and dress, medicine also, etc. So நிறைய ஃபாரினர்ஸ் அதை செஞ்சா முதல்ல. அதுக்கு பிறகுதான் மக்கள் அந்த இதுக்கு போனாங்க. முதல்ல அவன் என்ன செய்யல கிறிஸ்தவ மதத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் they built a strong trade in India. After that they preached. அதுக்கு பிறகுதான் என்ன செஞ்சாங்க மதத்தை ப்ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. முதல்ல வந்து ட்ரேடை ஸ்ட்ராங் பண்ணி அவங்களுக்கு கேப்சர் பண்ண போகிறோம். The word secularism was not mentioned in our constitution adopted in 1950. After 76 the word secular was incorporated in preamble through 42 and amendment of Indian constitution. So these are there is no state religious in India. The state will neither establish religion of its own nor confer any special upon any particular religion. In the particular religion state or central government importance கொடுக்கிறது கிடையாது. இதுதான் அவங்களுடைய Panchal and 4 state of Bombay in 1954. I already explained. So 19th century Hindu temple in Khajuraho, India incorporated Hindu square. So many I already explained. Christianity came from after the entry of British people. In before Hinduism, Sikhism and Buddhism, இதான் நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் லாங்குவேஜஸ் ரிலிஜியன்ஸ். ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் இதுகெல்லாம் என்ன செஞ்சது வந்தது. தென் அவர் கவர்மெண்ட் ஆர் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட் ஆர்டிகல் 15, ஆர்டிகல் 16 இதெல்லாம் they are implement equality of opportunity public employment. They explain. Then article 25, article 26 freedom of manage religious affairs. So then 15 to 29, article 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29. These articles are in our constitution. Indian constitution provide or implement and then explain related with secularism to develop them. So நம்மளுடைய செக்குலரிசத்தை என்ன செய்யறாங்க அந்த ஆர்டிகல்ல கொடுத்துருக்காங்க. 16 ல இருந்து 29 வரை இருக்குது. Then so why we need secular education? ரொம்ப முக்கியம். Because it was the most one in early stage we are having secularism. Our mind will free. நம்ம சின்ன வயசுலயே அந்த செக்குலரிசம் சமத்துவம்ங்கிற வேர்டு வந்துச்சுன்னா நமக்கு நல்லா. அதனால தான் அந்த கவர்மெண்ட் introducing secularism in the school syllabus to remove narrow mindedness and make dynamic and enlightened view to develop moral and humanistic outlook. In future we live in smooth life, then we have no any debate to other people with religions or language side. நம்ம வந்து மதத்தாலேயோ மொழியாலே பிரிவினை பெறாமல் இருக்கிறது தான் இது. நீ முன் காலத்தில் when I was studying in school side, one period is that நல்லொழுக்கம் இன்னொன்று ஒரு பீரியட் வரும். கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல், நான் கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல் வரும். The teachers told moral stories. அதில் எல்லாம் moral stories ஒரு பீரியட் கொடுப்பாங்க. இன்னைக்கு அது பிஇ பீரியடாக இருக்குது, நிறைய இருக்குது. அதில் இன்னைக்கு ஸ்கூல்களில் அதை வச்சா மதத்தை பரப்புன மாதிரி வந்து அந்த பீரியட் எடுத்துட்டாங்க. நான் படிக்கிற காலத்தில் அது இருந்தது நல்லொழுக்க பாடம். அது வந்து டிராயிங் சார், சோயிங் டீச்சர், பிடி டீச்சர் வந்து ஒரு கதை சொல்லித்தரோம். அதனால மாரல் ஸ்டோரிஸ் நம்ம மைண்டில் அப்படி அழகாக ஆர்வம் அடுத்த வாரம் அதை தொடர்ந்து இப்படி இருந்தது. இதுதான் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கொண்டு வராங்க. அந்த மனம் மாறும். சின்ன வயசுல என்ன செய்யக்கூடாது அதுதான் பண்ணுவாங்க. சொன்ன தீவிரவாதிகளுக்கு சின்ன வயசுல எடுத்துட்டு போய் அவங்களுக்கு
டு ட்ரெயின் த யூத் டு பி குட் சிட்டிசன். நம்மளை வந்து யூத் அதான் சொன்னாங்க, வகுப்பறையில தான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஒரு நாட்டினுடைய முன்னேற்றம். அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க முன்னோர்கள், ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா வகுப்பறையில இருந்து தான் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிறவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்னவும் போகலாம். நான் இன்னைக்கு வெளியில் அரசியலுக்கு போனால் போக முடியாது. ஆனால் நீ நினைச்ச ஒரு அரசியல் வரலாம், லாயராக வரலாம், டாக்டராக வரலாம், யாரும் வரலாம். ஸோ அதனால தான் இந்த செக்குலரிசம் வந்து ஸ்கூலில் ஏன் சொல்லிக் கொடுக்காங்கன்னா இதனுடைய நோக்கம். Then to give a wider vision towards life, and then to develop an attitude of appreciation and understanding other point of view, then to synthesis materialism and spiritualism. அந்த சின்ன வயசுலே நமக்கு மதம் சார்ந்த கருத்துக்கள், அது எந்த மதத்தை இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம், இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா நம்ம தப்புக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் போகணும். அதனால தான் இந்த ஸ்கூல் சைடில் என்ன செய்யறாங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நவ் ஐ ஆம் telling what is the conclusion, முடிவு என்ன, ஏன் செக்குலரிசம். The Indian state is secular and work in various ways to prevent religious domination. Secularism undoubtedly help and assist to the enable every citizen enjoyfully blessings of life. The secularism நோக்கம் என்ன, நம்ம வந்து என்ஜாய்ஃபுல் லைஃப், நம்ம வந்து எந்தவித இடர்பாடும் இருக்கும். நம்ம நாட்டில் வசிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சப்போஸ் யூ கோ டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இன் சம் இயர்ஸ் பேக் இருக்க முடியாது. எப்போ குண்டு வந்து உழவு தெரியாது. அவங்களுக்குள்ள நேவி பீப்புள் ஒர்க் பண்ணணும்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க. எப்போ நமக்கு நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது. கலவரம் ஸ்ரீலங்காவில் அப்படி இருந்தது. நிறைய மனித வெடிகுண்டு கொண்டாங்க பெரிய பெரிய தலைவர்கள். நீ அது நிறைய படத்தில் ஜென்டில்மேன் ஒரு மூவியில் கூட சொல்லியிருப்பாங்க, சைக்கிளில் மோதி இதே மாதிரி இருந்தது. ஆனால் இப்போ அது அப்படி இல்லை, மாறிட்டு. ஸோ மக்கள் வாழ்வு, அதனால நம்மளுடைய எக்கனாமிக் லெவல் டவுன். ஸோ மக்கள் ஒன்றும் வெளியே வர முடியாது, அப்படி இருந்தது. அப்படிப்பட்ட நாடுகள் இருக்குது. பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் எப்பவும் சண்டை நடக்கும். அதே மாதிரி இஸ்ரேலுக்கு போனாலும் அப்படிதான், பக்கத்து நாடுகளுக்கும் சண்டை. நம்மள மாதிரி இருக்க முடியாது. நார்த் கொரியா ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, சண்டை சண்டை. அந்த ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள யாருமே போக முடியாது. என்ன நடக்குன்னு வெளியே உலகத்துக்கு தெரியாது. எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிட்டாங்க, எதையுமே அங்கே பார்க்க முடியாது. அப்படிலாம் இருக்குது. ஸோ ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. அது அங்கே ஒரு கிங் வந்து அவர் தான் வச்சிருக்காரு நார்த் கொரியாவில். யாரும் உள்ள போக முடியாது. அந்த நாட்டிலேருந்து வெளியிலே யாரும் வித்தவுட் பெர்மிஷன், அவங்க நாலேஜ் இல்லாமல் அவங்க சம்மந்தமான வெளியே போக முடியும், வர முடியும். உள்ளுக்குள்ளேயே மக்கள் சர்வே பண்ணிட வேண்டியது. ஸோ அப்படிலாம் இருந்தால் நம்ம we cannot living smoothly. So our government provide introduce and then encourage the secularism. So the Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on secular principle. It is one of the glowing attributes of Indian democracy. Secularism allows us to live in civility. It compels people respect other religion. It grant equal. The Bible says. உன்னை ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்லியிருக்காரு, உன்னை நேசிக்கிற மாதிரி பிறனை நேசி. அப்படி நேசிச்சோம்னா நம்மளோட வேற பிரச்சனையே வராது. எல்லா மதத்தையும் நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்க எப்படி நேசிக்கிறோமோ, நம்மளை எப்படி அனுபவம் பண்றோமோ அதே மாதிரி அதான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இது. நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் implement the secularism to respect and to honor to the others. Then elements from different religions including Islam and Hinduism. ஸோ அதெல்லாம் என்ன செய்யணும், நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா இந்த பிரச்சனைகள் என்ன செய்யாது, வராது. இட் கிராண்ட் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் டு தி பீப்புள் ரெஸ்பெக்ட் தி ரிலிஜியஸ் ஃபைட். இட் இஸ் டிசைரபிள் ஃபார் கண்ட்ரி லைக் இந்தியா. அதனால நம்ம நாட்டில் வசிக்கிறதுக்கு யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, விரும்பாம இருக்க மாட்டாங்க. இதுவரையில அப்படி போயிட்டு இருக்கு. இனிமே எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஆங்கிலேயர் இருக்கும்போது அப்படி இல்லை, எப்பவும் கலவரம் பிரச்சனையா இருந்தது. ஆஃப்டர் வி காட் தி ஃப்ரீடம் வி ஆர் லிவிங் இன் செக்குலரிசம். நம்ம வந்து சமத்துவத்தோட, அதனால கலைஞர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார். என்னது சமத்துவ புறமும் ஒரு ஊரே உருவாக்குனார். அதில் என்ன வச்சாரு, எல்லா ஜாதி எல்லா மதத்தை சாதி கோட்டு சீதன் பொன்னாவடி தென் நியர் ஆலங்குளம் நிறைய இடத்துல இருக்கு சமத்துவபுரம். சங்கரங்கல் ரோட்லேயும் ஒன்று இருக்குது, மானூர் பக்கத்தில். எல்லா இடத்துலையும் சமத்துவபுரம் ஒன்று ஆரம்பிச்சார். அதில் நீ போனால் எல்லா ரிலீஜியஸ் உள்ளவங்க இருப்பாங்க, எல்லா ஹாஸ்ட் வைஸ் இருப்பாங்க, பிரச்சனையே இருக்காது, எல்லாம் ஒன்று போல இருப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல சிஸ்டம். ஸோ the government encouraged the secularism. So I hope you are all should understand. That's all student. After watching this session, I will send the book per answers. You will complete your classwork note. That's all.